चला लिए सुना श्री
अपने शिवा के दरिया को इस दुआ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सबका खुदा तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा वो है सबका खुदा तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद
मसूद है यहाँ, वो 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 मसूद है यहाँ। हालेलुया। सारे मेरे वालों जैनसी दी गॉड हील मिनिस्ट्री वालों जैनसी दी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 2 ਆ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਰੂਹ, ਤੇਰਾ ਮੱਸਾ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੂ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਡੈਵਲ ਦੀ ਚਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਰਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਰਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਡੈਵਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ, ਪੈਨ, ਕਾਪੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ 8 ਦੀ 58 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ 54 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 54 सुलेमान का आशीर्वाद। सुलेमान का आशीर्वाद। हालेलुया। जब सुलेमान यहोवा को यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ा के साथ कर चुका तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाया हुआ था। कहते जदों सुलेमान ने यहोवा दे अगे घुटने टेके ते आकाश दी ओर कहते हाथ फैलाए हुए सी। हालेलुया। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂया। यहोवा की वेदी के सामने से उठा। कहते यहोवा दी वेदी दे सामने कहते उठ खड़ा होया और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया, धन्य है यहोवा जिसके ठीक अपने कदम के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने
अपने दास मूसा के द्वारा कही थी। कहंदे मूसा कौन सी? एक रब दा नबी सी। हालेलुया। कि ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹਨੇ बड़ियां भलाइयां कीतियां। हालेलुया। के द्वारा कही थी, जिनमें एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। कहंदे जिन्नियां गल्लां ਉਹਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ मतलब तकरीबन जिन्नियां भी सी सारियां गल्लां की होईयां, पूरियां होईयां ਉਹਦੀ लाइफ दे विच। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखों के संग रहता था। कहंदे यहोवा की है जिद्दां कहंदे पुरखां दे नाल रहिंदा सी, उदां ही किदे नाल है? ਉਹ ਸਾਡੇ नाल है। हालेलुया। वैसे ही हमारे संग भी है रहे। वह हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़े। कहंदा ਉਹ ਸਾਨੂੰ ना त्यागे ते ना कदी छड्डे। हालेलुया। वह हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़ दे। यह वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें। हालेलुया। कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ हर रस्ते ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ हर रस्ते ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ हर ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ? ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? मूसा दे जिदा सुलेमान ने यहोवा दे कोल किद्दां प्रार्थना कीतियां, गिड़गिड़ा के प्रार्थना कीतियां, रो रो के परमेश्वर दे अगे दुहाई दित्ती। हालेलुया। रो रो के परमेश्वर नु पुकारिया। हालेलुया। उन्हें की कीता? एक एक जीवन दे विच परमेश्वर ने हर जीवन दे विच काम कीता। ऐदां ही परमेश्वर तुहाडे नाल भी आ, मेरे नाल भी आ। हालेलुया। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣਾ, परमेश्वर ਦਾ अगवा होना जरूरी है? क्या आपकी लाइफ में अगवा होना, क्या आपकी लाइफ में अगवा है? हालेलुया। कि जिन्ने भी जान मैनू देख रहे कि ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਗਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਚੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कई लोग चंगाई लेने के लिए आते हैं। हालेलुया। कई चंगाई लैण वास्ते आंदे आ, कोई हीलिंग लैण वास्ते आंदा आ, कोई किसी तरीके दे नाल आंदा आ, तो कोई अपनी ब्लैसिंग नू लैके फटाफट निकलन दी करदा। हालेलुया। कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਰ ਅਗਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਬੱਚੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਬੱਚੇ ਆ। ਹਰ ਪਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਹਟ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਟਲ ਜਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਚਨ ਏਦਾਂ ਆ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਦਾਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜੋ ਜਾਂ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਹਿਰਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਲਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਗੇ, ਬਲੈਸ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਵਧੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਕਾਲਿੰਗ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡੀਪਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਆ, ਸਰੀਰਿਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਦੀ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਅਨੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਧੂ, ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਗਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਗਵੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਗਵੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਬੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਗਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਗਵੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਠੇਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਗਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਿਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, जेएमसी की दीदी ਹਾਂਜੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। हमारी लाइफ में अगवा होना बहुत जरूरी है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। जेएमसी की दीदी ਜੈਮਸੀ ਦੀ। मैं दिल्ली से अनु बोल रही हूँ कि हाँ हमारे में परमेश्वर का अगवा होना बहुत जरूरी है। जिससे कि जब हम गॉड हिल मिनिस्ट्री के अंदर आए तो जैसे कि आपने आपके द्वारा हम लोग इस परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने, वफादारी के साथ खड़े उतरे और परमेश्वर के नाम को जाना, समझा, उसके वचन को जाना और क्या नाम है प्रार्थना में और आगे बढ़े, उसके वचन को समझा और आज आज इस योग्य बने कि उसके नाम को धन्यवाद कहने वाले बने। इसके लिए ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਗਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਵਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਬੋਲੂਗੇ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ।
ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਛੂ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। तेरा पाकरू, तेरा मस्सा, तेरी रूह काम करे पिता परमेश्वर। और ऐसे कहना मोशी तलबा शिंदा लबा शिकारिया रबा रबो सुतोरिया रबा रबा ब्लेस कर पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा तेरा रूह कार्य करे पिता, हर बंधन टुट जान पिता, हर पिता प्रॉब्लम जान यीशु मसीह के नाम दे विच। तेरी सामर्थ इसी टाइम च और ब्लेस करे यीशु के नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। आज ग्रेस आएगी तुहाडे उत्ते। जो चीज मैं दसदी ओनू याद रखिया करो। इस चीज की है तुहाडी ब्लैसिंग है। हालेलुया। ये की है ब्लैसिंग तुहाडी है, क्योंकि जो आपां जो मैं तुहानू लिखानी है उस तुसी उत्ते अमल करया करो और देखिया करो कि की सिस्टर जी ने लिखाया। आज सिस्टर जी ने की बोलिया। हालेलुया। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। बोलिया करो ये कर्जा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मैनू अपने लहू ते मांस ना खरीदया आ। हालेलुया। की कीता उन्हें मैनू अपने लहू ते मांस ना खरीदया। हालेलुया। ओ की है परमेश्वर अपने बच्चों नू की करदा, प्यार करदा। हालेलुया। जदों आपां अपने दास दे नाल जोड़दे आ ओ की है ब्लैसिंग साडी आ। हालेलुया। ओ ग्रेस, ओ मसा ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਸਾ ਉਤਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਡਬਲ ਮਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮਸਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਆ, परमेश्वर अपने आत्मिक पिता दे मसे नू मंगदी हां। हालेलुया। प्रार्थना करो करो की हो जांदा, फिर डबल मसा हो जांदा। हालेलुया। डबल हो गया और परमेश्वर की दिंदा, फिर ब्लेस करदा। हालेलुया। वो तुहाडी की है प्रेयर लाइफ वध जांदी है। हालेलुया। फिर डेविल दी चाल की करदी है, काम नहीं कर सकदी तुहाडे उत्ते। हालेलुया। तुहाडे उत्ते डेविल दी चाल काम नहीं कर सकदी। हालेलुया। जदों असीं उहदे विच की करदे मेहनत ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਮਸਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮਸਾ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कि परमेश्वर तू मेनू बरकत दे ना दे तावी तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तू मेनू उच्चा चक्के ना चक्के तावी तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कि तू मेनू बरकता ना भरे तावी तू मेरा परमेश्वर है।
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਲਾਚਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਜੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਫਿਨਿਸ਼, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹਕੀਮ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ, ਪੁਕਾਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਲਓ, ਮੰਗੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਡੇਲੀ ਵੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਈ ਚਲੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੌਰੀ,
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ। ਕਿਆ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ, ਗੈਟ ਆਊਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਗਾਓ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਓ। ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਭਜਨ ਗਾਓ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਬੋਲੋ, ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ। ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਭ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਆ? ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ, ਗੈਟ ਆਊਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਣਪਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਫਲਣਗੇ ਕਿ ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਆਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫਲ ਆਏਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਆ ਪਾਪਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮਾਂਸ ਕੱਢਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਸਮਾਂਸ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਬੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਮਾਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਰ ਦੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਮਾਂਸ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਦਸਮਾਂਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦਸਮਾਂਸ
ਬਹੁਤ ਫਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਕਾ ਫਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲਾਂਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ बुढ़ी औरत को की सी 2 दमड़ियां सी। हालेलुया। सबने बहुत बहुत ज्यादा पाया पर ओरे को की सी 2 दमड़ियां सी। जदों उन्हें 2 दमड़ियां पाइया ते उन्हें परमेश्वर ने की किया कि उन्हें सब तो ज्यादा पाया। हालेलुया। जिन्हां दा दसमांश घट है, ये ना सोचो कि साडा दसमांश घट है। ओ की है, ताडा ही दसमांश वधन जा रहा। हालेलुया। ओ की है, ताडा ही दसमांश कहंदे वधन जा रहा और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ब्लैस करन जा रहा। और जिन्हां को नहीं भी आ, अपनी मुठ नूं बंद करके विश्वास दे नाल कि परमेश्वर मैं तेरे भवन दे विच बोना चाहनी आ, मैं तेरे पिता परमेश्वर तेरे भवन दा हिस्सा देना चाहनी है। पिता मैं तेरे हदिये नूं खाना नहीं चाहती, तेरे दशमांश नूं खाना नहीं चाहती। पिता मैं बोना चाहनी है और के देखूंगे उस चीज नूं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਘੱਟ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਓਗੇ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘੱਟ ਵੀ ਆ, ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੋਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੋਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਬੋਇਆ ਗਿਆ, मेरा परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ब्लैस करन जा रहा। हालेलुया। और परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੁया। ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਨੂ ਦੀ ਮਾਮੀ। ਹਾਲੇਲੁया। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੁया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੁया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅਨੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇੱਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਂਸੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। हालेलुया। अब मेरा परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हो अपना माइक ऑन कर सकते हो। हालेलुया। 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 अपना माइक खोल सकते हो। माइक ऑन करो अपना। ऑफ तो करा हुआ मैंने। चुप रह। हाँ जी हम बोलो। जेमसी की सिस्टर जी। जी हाँ जी सिस्टर जी, जब से मैं प्रेयर से जुड़ी खुदा ने सच में मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं। और जैसे कि मैंने पिछली बार भी गवाही दी थी अपनी, भी मेरे खुद के अंदर भी बहुत ऐसी कमियां थी कि मुझे भी गुस्सा आ जाता काफी बातों को लेके। पर सचमुच परमेश्वर ने जब जब मैंने खुदा को याद करा, परमेश्वर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जैसे कि खुदा के वचन में लिखा, मैं ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। बहुत सी बातें मेरे मन में ऐसी आती है कि मुझे बुरे रास्ते की तरफ मुझे खींचती है, पर जब मैं खुदा के वचन की तरफ देखती हूँ तो वो सारी बातें मुझे बिल्कुल बेकार लगती है। खुदा का वचन मुझे बहुत हिम्मत बहुत ताकत देता है और खुदा के वचन से मुझे बहुत आनंद मिलता है। जो बुरी बातें मेरे अंदर आती भी है ना, मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ। और सचमुच परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे बड़े बड़े काम किए कि मैं सोच भी नहीं सकती, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं खुदा को धन्यवाद दे सकूं। तो आप सबके लिए मैं बहुत बहुत खुदा का शुक्र करती हूँ कि आप सबको, पास्टर जी को और आपको खुदा ने इन बेटियों के द्वारा आपने मेरी लाइफ में दिया। ये भी बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन की। हो सकता है शायद पता नहीं, काफी सारी बातें जो हमारे घर में बीते दिनों हो रही थी, उन बातों को लेके हम कुछ और बड़ी प्रॉब्लम हमारे घर में आ जाती, पर नहीं। जब से मैं दुआ से जुड़ी हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन की प्रार्थना को बढ़ाया। मैं यही प्रार्थना में कहती रही कि खुदा जो आलस आ रहा है मेरे जीवन में, जो मेरे जीवन में रुकावटें आ रही, खुदा जो तेरे वचन से मुझे दूर कर रही, जो भी बुरी बातें, खुदा वो दूर हो जाए। और सचमुच परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये सब बातों को, ये सब जो भी मैंने मांगा, खुदा ने उन बातों को पूरा किया है। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड सुबह शाम जाते समय आते समय मुझे बहुत भला बुरा बोल के जाते थे, तो मैं रोती भी थी। मेरे मन से भी कई बार बुरी बातें निकल जाती, मैं भी बुरा बोल देती थी, पर मुझे बहुत पछतावा होता रहा इस बात का। मैं अपने आप पे बहुत गिल्टी फील होता रहा। अभी मैंने एक साइड में दुआ कर रही, प्रार्थना कर रही हूँ, और एक साइड मेरे मन से, मेरे जुबान से किसी के लिए बुरी बातें निकल रही, तो मैं खुदा से क्षमा मांगनी मैंने भी, खुदा मुझे क्षमा करना। भी मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, पर ये चीज मेरे जीवन से ऐसा ना होए, ये वजह ही ना आए मेरे जीवन में, ताकि मेरे जुबान से कोई बुरी बात निकले। तो सचमुच खुदा ने मेरे हस्बैंड को भी चेंज करा और मुझे भी चेंज करा है। जब तो तक खुदा को आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे और दुगने मत्ते से आपको इस्तेमाल करे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। ये जो आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप कैसे पता लगेगा कि आप सही रीति से जा रहे हो परमेश्वर के साथ? परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। कैसे पता लगेगा आपको? अगर आप गलती भी करते हो, उसके फिर उसका डर को मान के चलते हो, तो परमेश्वर क्या करता है? माफ करता है अपने बच्चों को। और जो अनजाने में गलती करते हैं, जो देख के भी गलती करते हैं कि हाँ हम नहीं, मैंने नहीं प्रार्थना करनी, मैंने प्रार्थना में बढ़ना नहीं है, मैंने प्रार्थना नहीं करनी। परमेश्वर हमारे साथ ही क्यों ऐसा करता है? हमारी लाइफ में क्यों ऐसा करता है? हमारे परिवार के जीवन में ऐसे क्यों आता है, क्यों होता है? कि जब हम उसके ऊपर तोहमत लगाते हैं, हालेलुया, उसको ब्लेम करते हैं, परमेश्वर को ब्लेम करते हैं, तो वो हम क्या ठहरते हैं? पापी ठहरते हैं। हालेलुया। और आप चलते चलते ही आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से चलते हो, थोड़ी देर बाद ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है? आप पीछे हो जाते हो।
पीछे हो जाते हो आप। हाँ और जी, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कभी अप डाउन हाँ होते जी, हो। हाँ जी, हालेलुया। अप डाउन हालेलुया, होने लग जाते हो। वो हाँ क्या जी, है? वो शैतान, डेवल आपको गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि आप ना क्या ना हो सको, आगे ना बढ़ सको। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, आप जो काम कर रहे हो, आपके बच्चे ब्लेस होंगे। हालेलुया। ये जो हालेलुया, आप सुनते हो, बच्चों को साथ में बिठाते हो, क्या है? बच्चे भी ब्लेस होंगे। हालेलुया। हालेलुया, बच्चों के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, डेवल अटैक करने लगता है, तो वो क्या होता है? प्रॉब्लम दूर हो जाती है, क्योंकि आपकी लाइफ में परमेश्वर के नबी या परमेश्वर की दासी आपके लिए प्रार्थना करती है, तो बंधन क्या होते हैं? टूट जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया, बंधन क्या होते हैं? आपकी लाइफ से टूट जाते हैं, और परमेश्वर आपको क्या करता है? ब्लेस करता है। ये 7 से 9 बजे का टाइम, ये क्या है? हम भी बो रहे हैं। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं? हम एक बी बो रहे हैं। जो बी बो रहे हैं उसके उसमें एक बी बो रहे हैं हम, तो क्या की जा रही है? वो मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जितने बच्चे हालेलुया, मुझे सुन रहे हैं, वो क्या होंगे? परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनकी हालेलुया, लाइफ को ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, साखारा बाशिंदा लबा शोतो लबा शिकारी रबा नमा सीता रबो रेबे से खरी रबा और रबा साथा नमा सिखारी रबा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, रिबारी खलीबारा बारी, रदमो सिंदा लबा सिखा नमा शिखारी रबा। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके घर में कोई फिसल गया था? फिसला था? कोई गिर गया था? चोट लगी थी? हाँ जी सिस्टर जी, मैं ही फिसल गई थी। कौन गिरा था? कल रात तो बेटे के चोट लगी थी, और पिछले काफी दिनों पहले मैं गिर गई थी बाथरूम में। कौन गिरा था? मैं खुद गिर गई थी सिस्टर जी बाथरूम में रात। छोटे बेटे के वो उठने लगा तो उसके कोई दीवार लगी थी। ओके। उस टाइम भी परमेश्वर आपके साथ था। हालेलुया। आमीन, हालेलुया, उस टाइम भी परमेश्वर ने आपको अपने हाथों में ले लिया था। हालेलुया। हालेलुया, और हालेलुया, कुछ आपके घर में, मैं बोलना नहीं चाहती, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी जो मैं अब नहीं बयान करना चाहती, और ऐसी प्रॉब्लम घर में आई थी तो आप बहुत रोते थे, बहुत ज्यादा रोते थे, हाँ जी, तो आप किसी से शेयर भी नहीं जल्दी कर पाते थे कि मैं बोलूं या ना बोलूं, हाँ जी अगर सिस्टर ऐसा जी, होगा तो मैं क्या करूंगी। हाँ जी सिस्टर जी, फिर बोलते थे, फिर रोते थे, हाँ जी सिस्टर जी, और परमेश्वर को कहते थे मेरे जीवन में जल्दी काम कर परमेश्वर। हाँ जी सिस्टर जी, और वैसे ही परमेश्वर उस बच्चे की लाइफ को उसी चेंज करने जा रहा है। हालेलुया। उस हालेलुया, बच्चे की लाइफ को हालेलुया, चेंज करने जा रहा है, और हालेलुया, परमेश्वर उसे bless करने जा रहा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू सबको, और हालेलुया, परमेश्वर सबको ब्लेस करे। परमेश्वर हालेलुया, कल 12 बजे मिलेंगे। हालेलुया। कल ਅਸੀਂ 12 हालेलुया, ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ठीक कल है, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ प्रेयर होएगी, और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करेगा। ਉਸ हालेलुया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ हालेलुया, ਗੱਲ ਕਰ। हालेलुया, ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ हालेलुया, ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ हालेलुया, ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ हालेलुया, ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਕਿ हालेलुया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਬੋਲੇ, ਬੋਲੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ आमीन, ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ हालेलुया, ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ हालेलुया, ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਦੀ ਆ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, हालेलुया, ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। हालेलुया, हालेलुया। सारे नु हालेलुया, जैन जी, गॉड जय ब्लेस यू। मिलांगे कल 12 बजे। हालेलुया। हालेलुया, साडा बेटा एक छोटा जिहा सॉन्ग गाएगा। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर की कर रहा, ब्लेस कर रहा।
ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਲੋ सबको जय मसीह की। जानती की ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜਾਵੇ। मेरा यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु महान, मेरा यीशु महान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा यीशु महान, मेरा यीशु महान है, यीशु महान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु पापियां नू माफ करदा है, यीशु पापियां नू माफ करदा है, यीशु मुर्दियां नू जिंदा करदा है। हालेलुया। वो लंगड़ियां नू चलांदा है, यीशु राजा, मेरा यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैनू सारे मुश्किल तो बचांदा, मैनू हर मुश्किल नू बचांदा। शैतान दी कोई चाल नहीं चलनी, शैतान दी कोई चाल नहीं चलनी। मेरा यीशु जदों आवेगा, मेरा यीशु जदों आवेगा, यीशु जदों आवेगा। हालेलुया दे नारा जदों लग देंगे। हालेलुया। लोग नचांगे गावांगे, लोग नचांगे गावांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਟਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਦੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਿਓ ਔਰ ਦੇਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।